we discuss about Ellingham diagrams. Ellingham diagram, first one, change in free energy equal to del H minus T del H according to thermodynamic equation. Yeah, del G free energy change, del H enthalpy change, T temperature in Kelvin, del S entropy change. Change means delta. எல்லாமே சேஞ்சில் இருக்கும், T மட்டும் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும். பட் del G equal del H minus T del S according to thermodynamic equation. Yeah. For an equilibrium process, del G naught can be calculated using the equilibrium constant. Equilibrium constant K. Equilibrium constant use பண்ணி நம்ம del G naught calculate பண்ண போகிறோம். For an equilibrium processக்கு நம்ம del G naught calculate பண்ண போகிறோம். Del G naught can be calculated using equilibrium constant K. Kங்கிறது தெரியும், equilibrium constant at equilibriumத்தில் concentration of the product divided by concentration of the reactant at 11th standard ஸ்டடி பண்ணியிருப்போம். equilibrium constant del G naught equal to minus R T ln K gas constant temperature ln K. Kங்கிறது equilibrium constant. அப்போ இது equilibrium processக்கு மட்டும் தான் இது பொருந்தும். ஓகே, Ellingham used the above relationship del G and K, used the above relationship to calculate the del G value. Ellingham used the above relationship to calculate the del G value, del G naught value, standard free energy naught value for the reduction of metal oxide at various temperature. Ellingham to calculate the del G naught value for the reduction of metal oxide. What is the reduction of metal oxide? Metal oxide gives metal, that is metal oxide at various temperature la metal oxide reduction ஆகிறதுக்கான del G naught value calculate பண்ணுறது தான் Ellingham வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணுறாரு. By treating reduction as a equilibrium process, என்ன ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸை என்ன கன்சிடர் ஈக்லிபிரியம் ப்ராசஸாக பண்ணுறாரு. What is my reduction of metal oxide? Metal oxide gives metal. அந்த ரியாக்ஷனுக்கு del G naught வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறாரு. எப்போ அட் வேரியஸ் டெம்பரேச்சரில் என்னவா ட்ரீட் பண்ணாரு? பை ட்ரீட்டிங் ரிடக்ஷன் as an equilibrium process. அப்படி ட்ரீட் பண்ணி தான் ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு ரிடக்ஷன் பண்ணுறப்ப அதோடைய இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடுக்கான del G naught வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறாரு. ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு, ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலாக ரிடக்ஷன் ஆகிறப்ப அதுக்கான அந்த ரியாக்ஷனுக்கான del G naught வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணுறாரு யார்? எல்லிங்கிறவர். அப்போ எப்போ இது நடக்குது அப்படின்னா அட் வேரியஸ் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஓகே, and then what is Ellingham diagram அப்படின்னு 2 more questionல கேட்கலாம். what is Ellingham diagram அப்படின்னா 2 more questionsல கேட்கலாம். graphical representation of variation of standard free energy of reaction for the metal oxide with the temperature is called Ellingham diagram. என்ன சொல்ல போறீங்களா? formation of metal oxide del G naught standard free energy என்னது? del G naught னு சொல்றோம். standard free energy for the formation of metal oxide with the temperature. ஓகே, ரெண்டுக்குள்ள ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் Ellingham diagram சொல்றோம். நான் கிராஃப் சொல்லட்டுமா பாருங்க. அதாவது del G naught with various temperatures. ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் சொல்கிறோம் Ellingham diagram சொல்கிறோம். Ellingham diagram அப்படிங்கிறது அந்த del G naught அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியுமா? del G naught standard free energy of the reaction for the formation of metal oxide. M plus O2 gives metal oxide. இந்த metal oxide இந்த ஃபார்ம் ஆகுதுல இந்த ரியாக்ஷனுக்கான del G naught வேல்யூக்கும் அது வித் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனா Ellingham diagram சொல்கிறோம். திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் standard free energy change னா del G naught கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். del G naught standard free energy of the reaction for formation of metal oxide ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான del G naught வேல்யூ with temperature is called Ellingham diagram. Okay, Ellingham diagram. The Ellingham diagram, del G naught versus temperature, we get straight line. இப்படி இருந்தால் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பு, இப்படி இருந்தால் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் சொல்லுவோம். இப்படி இருந்தால் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகே, y equal to mx plus c மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ். y equal to mx plus c ன்னு சொல்லக்கூடியது.
ஓகே ஃபார்முலா we know the first formula del g equal del h minus t del s நம்ம தெரியும் thermodynamics principle ஃபார்முலா ஸோ y equal to mx plus ரெண்டே ரிலேட் பண்ணுறோம் del g அப்படிங்கிறது y axis ஸோ del g நாட் எடுத்துட்டோம் ஓகே x அப்படிங்கிறது இந்த x அதான் இங்கே t x axis எடுத்துட்டோம் ஸோ mங்கிறது ஸ்லோப் ஸோ del sங்கிறது ஸ்லோப் வேல்யூ del இதை cங்கிறது இன்டர்செப்ட் கான்ஸ்டன்ட் del hங்கிறது இப்போ இன்டர்செப்ட் del sங்கிறது ஸ்லோப்பு del hங்கிறது இன்டர்செப்ட்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இப்போ இன்டர்செப்ட் மீன்ஸ் இந்த லைனை எக்ஸ்ட்ராப்லேட் பண்ணுறப்ப இங்கே y axisல மீட் பண்ணக்கூடியதான் del h இந்த ஸ்லோப் வேல்யூ தான் del s ஸோ del g equal to del h minus t del s ரிலேட்டட் வந்து நம்ம u equal to mx plus c uங்கிறது y axis yங்கிறது y axisல del g நாட் எடுத்திருக்கோம் x axisல என்ன எடுத்திருக்கோம் டெம்பரேச்சர் எடுத்திருக்கோம் இது கெல்வின் எடுத்துக்கணும் we get straight line இப்படி கிடைச்சா பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பு இப்படி கிடைத்தா நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிடைக்கும் அது மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது ஸோ இப்போ சிங்கிறது del h ரிலேட் பண்ணுறோம் mx தான் t del s இப்போ எஸ்ங்கிற del sங்கிறது m அதான் ஸ்லோப்போட வெளி ஸ்லோப் டீங்கிறத நம்ம x axisல எடுத்துருக்கோம் del h அதான் சிங்கிறது தான் del h ஓகே x axis இது சிங்கிறது இன்டர்செப்ட்ங்கிறது இந்த லைனை வந்து y axisல ஒய்ல மீட் பண்ணக்கூடிய இன்டர்செப்ட் ஸோ del sங்கிறது ஸ்லோப்பு del hங்கிறது இன்டர்செப்ட் ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனை தான் நம்ம இந்த எல்லிங்ஹம் டயக்ராம் சொல்கிறோம்